हम अपने अंदर के कड़े संस्कार को परिवर्तन कैसे करें? क्योंकि कई भाई बहने कहते हैं हम इस ज्ञान में चलते हैं, लेकिन पता नहीं मेरा एक ऐसा संस्कार वो बदलता नहीं है। क्या करें? वो बीच बीच में रिपीटिशन होता रहता है, बीच बीच में जीवन में आता रहता है। ज्ञान है, योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी ये संस्कार क्यों नहीं बदलता? तो आज हमें ये भी परिवर्तन करके जाना है। सवेरे का तो परिवर्तन बताया था, पर चिंतन का, लेकिन ये परिवर्तन है अपने अंदर के कड़े संस्कार का, जो काम के वश हो जाता है, कभी कभी क्रोध के वश हो जाता है। तो पहले तो वो कैसे परिवर्तन करना है, कौन सा संस्कार है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करें। विषय ఏదైతే మీకు చెప్పడం జరుగుతుందో కఠిన సంస్కారాల నుండి ఏ విధంగా మనం ముక్తులు కావాలి, వాటిని ఎలా పరివర్తన చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది అనుకుంటారు జ్ఞానంలో నడుస్తున్నాము, కానీ మనలో ఉన్న కొన్ని స్వభావాలు వదులుకుందామన్నా మారటం లేదు, మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాయి అవి అని చెప్తూ ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు కామానికి వశమైపోతూ ఉంటారు, అప్పుడప్పుడు క్రోధానికి వశమైపోతూ ఉంటారు. ఈ పాత స్వభావాలు ఎలా మార్చుకోవాలి? ఇందాక పరచింతన పరివర్తన చేయటం అనేది తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనలో ఉన్న పాత కఠిన స్వభావాలను ఏ విధంగా పరివర్తన చేసుకోవాలి అనేది వింటారు. क्योंकि आज हम यहाँ आए हैं, इसीलिए आए अपने संस्कारों को बदलने के लिए आए। शिव बाबा भी परमधाम से किसी लिए आए, हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए आए। आज हम ज्ञान सुनते, किसी लिए सुनते? संस्कार परिवर्तन करने के लिए सुनते। योग लगाते, किसी लिए लगाते? संस्कार परिवर्तन करने के लिए। धारणा किसी लिए करते हैं? संस्कार परिवर्तन करने के लिए करते हैं। सेवा भी किसी लिए कर रहे हैं? संस्कार परिवर्तन करने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी मेरे संस्कार नहीं बदले, इसका मतलब कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं कि बिजी होकर के डोन करके अभी बदल जाएगा, फिर ऐसा नहीं है। लेकिन उस संस्कार को हमें बदलना है, और संस्कार बदलते नहीं है, संस्कार मर्ज हो जाता है, संस्कार इमर्ज हो जाता है। సంస్కారాల పరివర్తన అనేది ఇప్పుడు మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే సంస్కారాలు అనేవి ఇప్పుడు పోయింది, మారిపోయిందని కాదు, మళ్ళీ మనలోనే అది రాకూడదు. ఈ విధంగా సంస్కారాన్ని పరివర్తన చేసుకోవాలి. మనం ఇంత జ్ఞానం వింటున్న దానికోసమే, శుభాభావన వచ్చింది మన సంస్కారాలు మార్చడం కోసమే, యోగం చేస్తుంది మన సంస్కార పరివర్తన కోసమే, ధారణ చేస్తున్నది సంస్కార పరివర్తన కోసమే, సేవ కూడా సంస్కారాల మార్పు కోసమే మనం చేస్తున్నాం. ఇన్ని చేస్తూ కూడా సంస్కారాలు కొన్ని మార్పులు ఎందుకు ఉండిపోతున్నాయి? अगर ज्ञान इतना मेरे पास है तो भी मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरे पास ज्ञान की कमी है। अगर मैं योग लगा रहा हूँ तो भी मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मैंने योग की अनुभूति नहीं की है। अगर मेरी धारणा अच्छी है तो भी संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरी धारणा में कुछ ना कुछ कमी है। अगर मैं इतना सेवा कर रहा हूँ लेकिन तो भी संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब सेवा में कोई ना कोई प्रॉब्लम, मैपन है, या सेवा में कोई ना कोई टकराव है। इसलिए ये चार सब्जेक्ट हमारे किसी लिए संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। జ్ఞానం ఇంత వింటున్నాము, అయినా సంస్కారాలు మార్పు రావటం లేదంటే ఆ జ్ఞానంలో ఇంకా ఏదో లోపం ఉంది. అలాగే యోగం చేస్తున్నాము అంటే యోగంలో ఇంకా ఏదో మనం అనుభూతి చేయటం లేదు, అందుకనే సంస్కార మార్పు లేదు. ధారణలో కూడా ఏదో లోపం ఉంది అనుకోవాలి. అలాగే సేవలో కూడా సేవ చేస్తున్నాం, సంస్కారం మారడం లేదు అంటే ఆ సేవలో ఎక్కడో కల్తీ కలిసింది అనమాట. నేను నాది ఏదో ఘర్షణలు అలా రావడం సేవలోని, దీని వల్ల కూడా మనం ఎంత సేవ చేస్తున్నా మన సంస్కారం పరివర్తన కాదు. जो अपने संस्कार को परिवर्तन करता है बाबा उसको प्यार करेगा। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो एक दिन आएगा बाबा यहाँ से आउट कर देगा। अभी तो आउट नहीं कर रहा है, आओ बच्चे कोई बात नहीं बैठो, हाँ अभी तो, लेकिन एक दिन आएगा फिर यहाँ संगठन में बैठने में नहीं देगा। इसीलिए अभी अपने को संस्कार को बदलना है। जैसे नौका में बैठते हैं,
सब लोग बैठते हैं, लेकिन जब नौका हिलने लगती है वो खिवैया पूछता कि इसमें झूठा मूठा कोई बैठा तो नहीं, जो गलत वाला व्यक्ति बैठा तो नहीं, उसको उतारा जाता है, तब नहीं तो सब इसके साथ डूब जाएंगे। इसी तरह अभी भी इसमें भी इस बाबा के दया में भी कोई झूठे मूठे सब बैठे हैं। भैया जा रहे तो इसलिए भाभी भी जा रहे, वो कोई वो दूसरा पड़ोसी जा रहे वो भी जा रहे, लेकिन लास्ट में बीच में बाबा सबको चलो कोई बात नहीं बैठ गए। बैठने के साथ साथ अपने संस्कार को भी क्या करो, बदल दो। इसलिए संस्कार परिवर्तन करना ये ज्वाला स्वरूप योग का आधार है। సంస్కారాలను పరివర్తన చేసుకునే వారిని బాగా ప్రేమిస్తారు. ఒకవేళ సంస్కారాల పరివర్తన చేసుకోలేదు అంటే ఇప్పుడు బాబా ఏమీ అనటం లేదు, కానీ కొన్ని రోజులే ఇంకా అవుట్ చేస్తారు, బయటకు పంపించడం జరుగుతుంది. అంటే మనకు మనమే ఉండలేము అన్నమాట, ఇమ్మడలేము. ఆ సంస్కారాలు మనల్ని బయటకు తీసుకెళ్ళిపోతాయి. అటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఒక రోజుకి. ఎలాగైతే నావలో చూడండి చాలా మంది వెళ్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడైతే అలలు ఎక్కువ వస్తే నావ ఊగిపోతుందో నావికుడు అడుగుతాడు, ఇందులో ఎవరైనా పొరపాటు ఉన్నవాళ్ళు లేరు కదా, లావుగా ఉన్నవాళ్ళు లేరు కదా, సత్యం ఉన్నవాళ్ళు లేరు కదా, వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు ఉండి పరిశీలించి వాళ్ళని బయటకు కూడా తీసేస్తారు. వీళ్ళ కారణం మీద వాళ్ళు మునిగిపోతారు ఎక్కడో అని. అలాగే ఈ నావలో మనం కూర్చుండిపోయి జ్ఞాన మార్గంలోని అసత్యం ఉన్నా ఎలా ఉన్నా ఏమైనా కానీ అసలు చేరకూడదు, కానీ జ్ఞానంలో ఎలాగో వచ్చేసాం అనుకోండి, నావలో వచ్చేసాం కాబట్టి సంస్కారాన్ని మార్చేసుకుంటే ఈ నావలోనే మనం కంటిన్యూగా గమ్యానికి వెళ్ళగలం, లేకపోతే బయటకు నెట్టబడతారు. जैसे लौकिक में भी बताया कि पति पत्नी से प्यार करता है, कब करता है? जो पत्नी पति का कहना मानती है। अगर उसका कहना नहीं मानेंगे तो पति उसको प्यार नहीं करेगा। इसी तरह बाबा के हमारे कौन है? पति है। तो जितना हम बाबा का कहना मानेंगे, उसके मत प्रमाण चलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तो योग में बैठेंगे तो पति का बहुत प्यार मिलेगा, अर्थात बाबा का प्यार मिलेगा। अगर संस्कारों को नहीं बदलेंगे तो बाबा प्यार नहीं करेगा। ఏ విధంగా లౌకిక ప్రపంచంలో కూడా చూడండి, ఎవరైతే పతి యొక్క మాటలపైన విని నడుచుకుంటారో వాళ్ళపైన పతి యొక్క ప్రేమ ఉంటుందన్నమాట. మరి మాటల్లో విని నడవకపోతే ప్రేమ ఇవ్వదు కదా. అలాగే ఇక్కడ మనకు పతి ఎవరంటే బాబా. మరి ఈ పతి చెప్పినట్లా మనం వినాలి, మనం మార్చుకోవాలి, మన సంస్కారాన్ని మార్చుకోవాలి. అప్పుడు మన యోగలో కూర్చోగానే బాబా చాలా చక్కగా ప్రేమ అనుభవం చేయిస్తారు. जैसे दुनिया में भी देखो, पति अपने पत्नी को ढूंढने के लिए जाता है, तो दुनिया में आजकल तो जोड़ी ढूंढते हैं। अगर पति पढ़ा लिखा है तो पत्नी भी ऐसी चाहिए, अगर पति देखने में अच्छा है तो पत्नी भी ऐसी चाहिए। तो बाबा ने तो लोग फ्रेंड सर्कल चिढ़ाएंगे उसको, अरे तुम तो इतना अच्छा, तुम्हारी पत्नी ऐसी। इसी तरह बाबा भले बोला है तो भी जो जोड़ी ढूंढता है, क्योंकि उसको वो गुणों का सागर है, उसकी पत्नी भी थोड़े तो गुण चाहिए। तो आज कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे भोलानाथ ने हमें पसंद किए, आकर के क्या क्या हमारे गले में वरमाला डाली। आज अपने आप को कोई साधारण नहीं समझो, स्वयं परमात्मा आपके ऊपर प्रभावित होकर के आपके गले में वरमाला डाली, क्योंकि आप उसके जोड़ी के लायक, इतनी नशा होनी चाहिए। ఏ విధంగా లౌకికంలోని పతి ఎలా ఉంటే పత్ని అటువంటి వాళ్ళు కావాలని జోడీ వెతుక్కుంటారు కదా. చదువుకున్న వాళ్ళు అనుకోండి, జోడీ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండాలనుకుంటారు. చూడడానికి బాగున్న వాళ్ళు అనుకోండి, పత్ని కూడా బాగా ఉండేలాగా ఉండాలనుకుంటారు. లేకపోతే చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్నేహితులు మిత్రులు వాళ్ళని ఎత్తాలి చేస్తూ ఉంటారు, నువ్వు ఇంత బాగున్నావు, నీ పత్ని ఇంటిలో ఉన్నారు అని కదా. బాబా కూడా మన జోడీ వెతుకున్నప్పుడు మనల్ని వెతుకున్నారు. భోలానాథుడే కావచ్చు బాబా, అయినప్పుడు కూడా మనల్ని తన జోడీగా ఎన్నుకున్నారు, మన మెడలో వరమాల వేశారు అంటే బాబా ఎంత అదృష్టవంతులు మనం చూడండి. तो जैसे दुनिया में पति आता है, पत्नी को पसंद करता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनकी शादी फाइनल होती है, फिर 7 फेरे लेते हैं दोनों मिल करके, और 7 फेरे लेने के बाद फिर मंगलसूत्र पहनाता है। तो इसी तरह बाबा ने भी क्या किया, बाबा के साथ सभी ने लिया 7 फेरे, 7 दिन तक और से 7 फेरे, और मंगलसूत्र आता बैच। अगर किसने मंगलसूत्र नहीं पहना तो इसका मतलब उसकी शादी कच्ची पक्की फाइनल नहीं। మరి బాబా గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి మనలో కూడా జోడీలో కూడా కొంచెం గుణాలు ఉండాలి కదా. అక్కడ చూడండి, పత్ని వెళ్ళి పత్నిని చూస్తారు, ఇష్టపడతారు.
అప్పుడు ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు, 7 అడుగులు వేయిస్తారు వాళ్ళ జోడీలోని. 7 సార్లు తిరగటము లేదా 7 అడుగులు వేయటము అంటారు. తర్వాత మంగళసూత్రం కట్టిస్తారు. ఇక్కడ కూడా 7 అడుగులు బాబాతో వేస్తారా ఎప్పుడైనా? 7 రోజులు కోర్సే 7 అడుగులు వేయడం అనమాట. దాని తర్వాత మంగళసూత్రం అంటే బ్యాడ్జ్. ఎవరైతే బ్యాడ్జ్ పెట్టుకోలేదో వాళ్ళకి బాబా పతితో ఇంకా సంబంధం పచ్చి అప్పుడప్పుడు గట్టి అనమాట. ఇంకా పక్క కాలేదని చెప్పుకోవాలి. इसीलिए सदा मंगलसूत्र पहन करके रखना है। अच्छा समझो शादी हो गई दोनों की, तो दोनों क्या करते हैं, अपने घरों में जाते हैं और ऑफिस में जाने के बाद पत्नी ऑफिस में जाने से पूर्व पति कहता है मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना बर्तन मांगना, लेकिन पड़ोसी के पास जाकर के बातें नहीं करना, कई डायरेक्शन लेकर के चला जाता है। लेकिन जब शाम को आया तो देखा तो उस पड़ोसी के पास बैठे, तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, सोचेगा चलो आज से तो पहला दे दे कोई बात नहीं। लेकिन फिर कल कहा, फिर वो वहीं बैठे, तो दोनों का आपस में टकराव शुरू हो जाता है। और टकराव शुरू होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, जिसको दुनिया में कहते हैं डाइवर्स हो गया। కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఈ మంగళసూత్రం పెట్టుకొని ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అన్నయ్య. లౌకికంగా చూడండి, పత్నికి ఆఫీస్ వెళ్తున్నా నేను ఇవి పనులు చేసి పెట్టేసే, మరి ఎవరిదైనా వెళ్ళి మాట్లాడుతూ పని అయిపోతే ఇంట్లోనే ముందు రకరకాల డైరెక్షన్స్ ఇచ్చి వెళ్తారనమాట. కానీ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఆమె పక్కింట్లో కొంచెం మాట్లాడడానికి అనిపిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఏమనుకుంటాడు, నేను ఇలా చెప్పాను కానీ చూడమని పక్కింటికి వెళ్ళి మాట్లాడుతుంది, సరే మొదటి రోజు కదా వదిలేస్తాను, నేను 2వ రోజు 3వ రోజు కొన్నిసార్లు అలా చూసాక ఏమవుతుంది, ఇద్దరికి మధ్య ఘర్షణ మొదలవుతుంది. ఆ ఘర్షణ అలా పెరుగుతూ నువ్వు నీ ఇంట్లో ఉండు, నేను నా ఇంట్లో ఉంటాను అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు, విడాకులు ఇవ్వడం. ఇలా అయిపోతుంది కదా పతి చెప్పినట్టు నడవకపోతే. लेकिन आजकल तो डाइवर्स नहीं करते। अगर पत्नी पति का कहना नहीं मानती तो पति क्या करता है, उसको दूसरी शादी करता है। लेकिन जो पहली है खाया पिया सोया वो देखता ही नहीं, क्योंकि वो कहना नहीं मानती। ఈ రోజుల్లో ఏం చేస్తున్నారంటే వేరే ఇంకొకరిని వివాహం చేసేసుకుంటారు పతి. ఎందుకంటే మొదట వీళ్ళతో ఉన్నారు, డ్రెస్సులు తిరిగేది, కానీ చెప్పినట్లు వినలేదు కాబట్టి వదిలేస్తారు అనమాట. तो इसी तरह बाबा भी हमारा पति है, तो वो भी ऊपर से रोज आता है। मुरली और कुछ नहीं, मुरली को 2 कॉलम में लिखो, पति ने आज क्या करने के लिए बोला है, और दूसरे कॉलम में लिखो पति ने क्या मना किया। जो मना किया उसको मत करो, जो करने के लिए कहा है वो करो। इसको कहते हैं क्या, हम क्या करते हैं, जो मना किया उसको कर लेते हैं, और जो करने के लिए उसको नहीं करते। तो फिर शाम को जब आएंगे पति प्यार करेगा, जब योग में बैठेगा उसका प्यार मिलेगा। और कब तक, एक दिन आएगा डाइवर्स भी दे सकता है। आज कई भाई बहन ज्ञान से चले गए, कारण तो कुछ भी बनेगा, घर से सेंटर दूर हो जाएगा या कोई बहनों की बनेगी नहीं, लेकिन मूल कारण है पति ने डाइवर्स दिया। और इतना सुंदर पति डाइवर्स दे, कितनी सारी प्रॉपर्टी आपकी कैंसिल हो जाएगी। सतयुग में एक सोने के महल सब कैंसिल। इसलिए इतने सुंदर पति के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी डाइवर्स नहीं लेना। तो कितनी प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए अंत तक बाबा का बन करके रहो, पति का बन करके रहो। పతి చెప్పినట్లు వినకపోతే మరి ఈ విధంగా ఎన్ని ఆస్తుల్ని కూడా కోల్పోతారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట అన్నయ్య. అయితే ఇక్కడ మనకు పతి చెప్పే మాటలు అంటే మురళి అనమాట. ఆ మురళి వినేటప్పుడు రోజు కూడా మీరు 2 భాగాలుగా రాసుకోండి. ఒక భాగంలోని నా పతి ఈరోజు నాకు ఏమేమి చేయమని ఆజ్ఞ ఇచ్చారు అనేది, మురళి నుండి ఏమేమి చేయమని నాకు ఆజ్ఞ దొరికింది అనేది రాయండి. ఇంకో భాగంలోని నా పతి నాకు ఏవేవి వద్దని నిషేధించారు, ఏవి చేయకూడదని చెప్పారు అనేది లిస్ట్ రాయింది. కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం, చేయకూడదనే చేసేస్తాం, దినచర్యలని చేయాలనే చేయము అనమాట. అప్పుడు మరి సాయంత్రం అయ్యేపడి యోగంలోకి వచ్చింటే పతి ప్రేమిస్తారా ఏంటి, యోగం కుదురుతుందని ఏంటి, అలాగా కొన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు అలాగా అవుతుంది. అలా బాబా చెప్తున్నారు, మనం చెయ్యట్లేదు, బాబా వద్దంటున్నారు, అదే చేస్తుంది. అలా కొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి డైవర్స్ అయిపోతుంది, విడాకులు అయిపోతాయి మళ్ళీ బాబాతో. ఇటువంటి సుందరమైన పతిని ఏదైనా వదులుకుంటారా చెప్పండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా విడాకులు ఇవ్వకూడదు. విడాకులు ఇచ్చేస్తే పతికి సంబంధించిన ఆస్తి మనకి ఎదురు రావాలన్నా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. మరి ఈ పతి ఇచ్చేటటువంటి ఆస్తులు ఏంటి, బంగారు మహారాష్ట్ర నీకు
చాలా సంపదలు రావాల్సినవి అని ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు విడాకులు ఇవ్వకండి పతికి. इसीलिए अगर और क्यों डाइवर्स होता है, अगर उसकी सास तंग करती है, कोई घर के और लोग तंग करते हैं तो पत्नी परेशान होकर के निकल जाती है। लेकिन कोई कोई पत्नी समझदार होते हैं, कहते मेरा पति तो ठीक है ना, वो झगड़ा नहीं करता ना, सास जैसी भी हो ना हम रहेंगे साथ, वो साथ में रहते। इसी तरह आज कई भाई बहन ज्ञान से क्यों चले जाते हैं, वो बहन ऐसे वो दूसरे ऐसे, अरे शिव बाबा तो अच्छा है ना, पति तो अच्छा है ना, वो तो कितना प्यार करता है, तो उसको देखो ना। तो इसीलिए एडजस्ट होकर के अंत तक चलो, तब जाकर के आपको वर्षा मिलेगा। इसलिए हमें कभी भी ऐसे शिव बाबा को डाइवर्स नहीं देना, नहीं तो ज्ञान से चले जाएंगे। ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందులు వచ్చి ఇలా విడాకులు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. అత్తగారు వల్ల పడలేక, ఆడబడుచుల వల్ల పడలేక, భర్త మంచిగా ఉండాలని వీళ్ళతో పడలేక వెళ్ళిపోతారు అన్నమాట. ఇంట్లో వదిలేసి విడాకులు ఇచ్చేస్తారు. కానీ కొంతమంది తెలివైన పత్ని అయితే ఎలా ఆలోచిస్తారంటే, సరేలే వీళ్ళు బాగలేకపోయినా నా భర్త అయితే మంచివాడే కదా, ఆయనతో కలిసి అడ్జస్ట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోవచ్చు అని ఇలా వెళ్ళిపోతారనమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడాను మన పతి శివ్ బాబా, కానీ మనం ఏం చేస్తుంటాము, ఇలాంటి ఇలాంటి అని అనేలు ఆకేలు చూస్తూ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి లోపాలు చూసి బాబాను వదిలేస్తూ ఉంటాం. కానీ శివ్ బాబా అంటే మంచివాడు కదా. శివ్ బాబాను చూడండి, ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి పతికి మీరు విడాకులు ఇచ్చే ఆలోచన చేయకండి అని చెప్తున్నారు. चलो आजकल जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट के बहुत कायदे कानून हो गए, इसलिए पति डाइवर्स नहीं देता, लेकिन क्या करता है, दूसरी सगाई करता है। इसी तरह अगर आप भी बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो बाबा आपको डाइवर्स नहीं देगा, लेकिन जिस पद के लिए आपको चुना है वो तो दुनिया ने तो नहीं बनाना है उसको। अगर आप नहीं बदलेंगे तो थोड़ी दुनिया बदलना छोड़ेगा, तो आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा और उससे प्यार करेगा। इसलिए कई भाई बहन पुरानी कहते हैं, हम जो पहले आए थे ना बाबा का बहुत अच्छा प्यार मिलता था, लेकिन अब पता नहीं बाबा का प्यार ही नहीं मिलता। इसका मतलब उसने दूसरी सगाई कर ली, इसका मतलब आपके जगह पर किसी और को चुना है। तो मेरा पति मुझे डाइवर्स ना दे, मेरे को बजाय किसी और को चॉइस ना करे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर अपने आप को परिवर्तन करो तो बाबा आपको बहुत प्यार करेगा, योग लगेगा। तो योग का आधार है, ज्वाला स्वरूप सिद्धि का आधार है संस्कार परिवर्तन। పతి చూస్తారు పత్ని చెప్పిన మాట వినట్లేదంటే వాళ్ళు కొంతమంది విడాకులు ఇవ్వరు, కానీ ఇంకొక పత్నిని వివాహం చేసుకుంటారు అనమాట. అదేవిధంగా బాబా కూడా చూస్తారు మనం ఆయన మాటలపై నడవటం లేదు అంటే బాబా ఇంకొకరికి ప్రేమ ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు అనమాట. అప్పుడప్పుడు మనం అంటాం కదా, చాలా సంవత్సరాలు నేను జ్ఞానంలో నడుస్తున్నాను, చాలా పాత ఆత్మను నేను, కానీ అప్పట్లో బాబా ప్రేమ దొరికేది, ఇప్పుడు ఏం ప్రేమ నాకు దొరకనే లేదు, బాబా నాకు ప్రేమ ఇవ్వడం లేదు అంటారు. కారణం ఏంటి, ఆయన చెప్పిన మాటలనే నడవలేదు జ్ఞానం బట్టి, అందుకని బాబా ఇంకొకరికి ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు అనమాట ఆ ప్రేమ. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఈ పతికి ఈ విధంగా దూరం అవ్వడం అనేది ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. तो हम कौन से संस्कार परिवर्तन करना है, संस्कार तो हमारे अंदर बहुत सारे, लेकिन हर एक में कोई ना कोई कड़ा संस्कार होता है। तो उस कड़े संस्कार को हम कैसे पता चलेगा ये मेरा कड़ा संस्कार है। आप जीवन में पीछे जाओ, बचपन के 6 साल तक जाओ, और 6 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके अंदर कौन सा संस्कार था वो चेक करो, किस विकार के कारण आपने गलती की ज्ञान में आने तक। उसके बाद ज्ञान में आने के बाद अब तक आपके जीवन में कौन सा संस्कार रिपीट हो रहा है वो चेक करो। और मुझे लगता है दोनों वही संस्कार होगा, अज्ञान काल का भी वही और ज्ञान में भी वही, वो है आपका कड़ा संस्कार। और आपको और कुछ ज्ञान नहीं चाहिए, जो आपके अंदर कड़ा संस्कार है उसके नॉलेजफुल बनो, तब अंतिम समय सफल बनेंगे। కాబట్టి సంస్కారాల పరివర్తన చేసుకుంటే బాబా మనల్ని ప్రేమిస్తారు. బాబా ఇంకొకరి మీద ప్రేమ పెట్టకుండా నన్నే ప్రేమించాలంటే దానికి తగినట్టు నా సంస్కారాన్ని మార్చుకోవాలి అని గమనిక పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే సంస్కార పరివర్తన అయినప్పుడే మనం జ్వాలా స్వరూప యోగాన్ని అనుభవం చేయగలం. జ్వాలా స్వరూప యోగానికి ఆధారమే సంస్కార పరివర్తన అన్నమాట. అయితే సంస్కారాలలో మనలో ఏవి కఠినమైన సంస్కారాలు మార్చుకోవటానికి ఉన్నాయి అనేది ఎలా మనకి తెలుస్తుంది
దానికోసం మీరు ఇలా తెలుసుకోవచ్చు. మీరు మీ వయస్సు 6 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న దగ్గర నుండి, ఊహ వచ్చిన దగ్గర నుండి జ్ఞానంగా వచ్చే వరకు ఉన్న జీవితంలో ఏమేమి పొరపాట్లు మీ ద్వారా జరిగి ఉంటాయి, అంటే ఏ సంస్కారము ప్రభావంలో పొరపాట్లు జరిగాయి చెక్ చేసుకోండి. తర్వాత జ్ఞానంలో వచ్చిన దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి పొరపాట్లు జరిగాయి, ఈ పొరపాట్లు వెనుక ఉన్నటువంటి సంస్కారము మరి జ్ఞానంలో రాకుండా జరిగిన పొరపాట్లు వెనుక ఉన్న సంస్కారం ఒకటే అవుతుంది ఇంచుమించుగా. అదే మీ కఠిన సంస్కారం అని మీరు తెలుసుకోండి అని చెప్తున్నారని. राम और रावण का युद्ध चलता है। राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है। वो सिर तो कट जाता है लेकिन दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। इसी तरह राम क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। विभीषण आया और विभीषण ने उसको कहा ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब रावण के नाभि में तीर लगाया, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे। कोई 10 साल से लगा हुआ है, कोई 20 साल से लगा हुआ है, लेकिन हम गले काट रहे, कभी क्रोध का गला काटते, कभी लोभ का काटते, लेकिन दोबारा वो गले जुड़ जाते। इसीलिए रावण के नाभि में तीर लगा। नाभि आपका कड़ा संस्कार, जो संस्कार आपके जीवन में बार बार रिपीट होता है वो नाभि, और उसको खत्म करने से बाकी संस्कार भाग देंगे। అరే రామాయణంలో చూపించే రాముడు రావణుడికి బాణాలు వేస్తే ఒక తల పడిపోతుంది, మళ్ళీ ఇంకో తల వేస్తుంది అనమాట, మళ్ళీ బాణం వేస్తాడు, మళ్ళీ తల లేచిపోతుంది, ఒక తల పడినట్టు ఇంకో తల లేచిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు విభీషణుని చూస్తాడు, నువ్వు ఇలా ఎంతవరకు చంపుతావో అలా చావడు రావణుడు, నాభిలోని నువ్వు బాణం వేయు అని చెప్తాడు అనమాట విభీషణుడు. అప్పుడు నాభిలో బాణం దూరి వేస్తే రావణుడు చనిపోయాడు అనమాట. అలాగే మనం కూడాను కొంతమంది 10 సంవత్సరాల నుండి రావణాసురుని చంపుతున్నారు, కొంతమంది 20 సంవత్సరాల నుండి చంపుతున్నారు జ్ఞానంలో వచ్చిన దగ్గర నుండి, కానీ చవడమే లేదు రావణుడు. కాబట్టి చంపే విధానం అది కాదు, కానీ నాభిని కొట్టడం అంటే, నాభి అంటే మనలో ఉన్న కఠిన సంస్కారం. జ్ఞానంలో రాకముందు కానీ జ్ఞానంలో వచ్చేగా కానీ గడేకు ఏదైతే పొరపాట్లు రిపీట్ అవుతుందో ఈ కఠిన సంస్కారం కారణంగా, ఆ కఠిన సంస్కారాన్ని మనం చంపినట్లయితే రావణుడు చనిపోతాడు. इसलिए जैसे आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो दवाई कौन से मांगते हैं? अब पेट दर्द की है तो कहेंगे भाई डॉक्टर साहब मुझे पेट दर्द की दवाई दो। अगर सिर दर्द आए सिर दर्द की दवा की मांगेंगे। ऐसे थोड़ी पेट दर्द आए तो कहेंगे सिर दर्द की दवाई दे दो। इसी तरह मुरली जिस बजरी है, मुरली के अंदर वही पॉइंट लो जो आपका कड़ा संस्कार है। इसलिए कड़े संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है, वही पॉइंट लेने जिससे वो संस्कार बदलेंगे। इसलिए पहले तो मैंने कहा कि आपको उसको चेक करो कि मेरा अपना, क्योंकि हर ब्राह्मण का अपना अपना संस्कार है, तो अपने स्वयं को पता है कि मेरा बड़ा संस्कार कौन सा है और उसको खत्म करने का हम क्या करें, तो उस खत्म करने के लिए क्या क्या युक्ति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। కాబట్టి ఈ విధంగా ఏమేమి కఠిన సంస్కారాలు మనలో ఉన్నాయి అనేది చెక్ చేసుకొని జ్ఞానంలో వచ్చే కమంది ఏదైతే కఠిన సంస్కారాలు రిపీట్ అవుతున్నాయి, మురళిలో పాపం అనుకుంటానికి అన్ని యుక్తి ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఎలాగైతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి, కడుపులో నొప్పి అనుకోండి, మీరు కడుపులో నొప్పికి ఏమన్నా అడుగుతారు కదా, తలనొప్పి ఉంటే తలనొప్పికి అడుగుతారు, అంతేగాని కడుపులో నొప్పి ఉంటే తలనొప్పి మందు అడిగి తీసుకుంటారు డాక్టర్ దగ్గర. అలాగే మురళిలో కూడా ఎవరికి ఏ పాయింట్స్ కావాలో అది తీసుకున్నట్లయితే అది పనిచేస్తుంది. మనలో ఏదైతే కఠిన సంస్కారాలు ఉన్నాయో ఆ కఠిన సంస్కారాలకు మందు పాయింట్స్ ఏవైతే బాబా మురళిలో వచ్చాయో అవి మనం నోట్ చేసుకోవాలి, వాటిని స్వరూపంలో తీసుకొని రావాలి. అప్పుడు ఆ కఠిన సంస్కారాన్ని మనం తొలగించుకోగలం. तो संस्कार को हम कैसे बदले, उसके लिए सबसे पहली युक्ति है, जब भी आप लोग अमृत वेला उठते हैं आप अपने संस्कार के बारे में बाबा को सुनाओ, बाबा को बताओ। कई भाई बहन क्या करते हैं, उठ करके ऐसे बैठे रहते, कोई बाबा को बोलेंगे नहीं बाबा मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर चक्कर लगाता है, उस समय पेशेंट उठ करके बैठता है, अगर डॉक्टर चक्कर लगा रहा है पेशेंट आराम से सोए हैं, उसकी चेकिंग होगी नहीं। अच्छा कोई पेशेंट उठा है, उठ करके डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे, कुछ नहीं बोल रहे, अब डॉक्टर को क्या पता कि इसको क्या हुआ।
इसी तरह जब डॉक्टर चक्कर लगाता है पेशेंट उठकर की बीमारी बताता है, इसी तरह हम सभी भी पेशेंट हैं। ये दुनिया एक हॉस्पिटल है और शिव बाबा डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन है और वो परम धाम से नीचे हॉस्पिटल में आता है। इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड और हम कौन से वार्ड में? एशिया वार्ड में। और यहाँ डॉक्टर आने का समय 2 से 5 बजे तक चक्कर लगाता है। अगर उस समय सोए रहेंगे तो कैसे दवाई देगा? अच्छा उठेंगे, उठ करके बस बाबा की तरफ देखते रहते, कुछ नहीं बोलते। इसीलिए बोलो, जैसे वो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने कल आपकी दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हो गई, तो भी थोड़ा ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो पूछते अच्छा हो क्या हुआ और क्या हुआ करके लिख करके फिर वही दवाई क्या करता है, किसी कंपाउंड के द्वारा भेजता है या खुद आकर के देके जाता है। इसी तरह अगर आप भी बाबा को कहेंगे बाबा मैंने आपकी मुरली सुनी, बाबा मैंने ये सेवा भी की, फिर भी मुझे संस्कार आया, गुस्सा आया, अगर सच्चे दिल से सुनाओ तो उसकी दवाई किसी कंपाउंडर के द्वारा भेज देगा, मधुबन से कंपाउंडर भेज देगा आपके लिए, या फिर कोई बहन के द्वारा देगा या मुरली के द्वारा दवाई मिलेगी। अगर आप बाबा को नहीं बताएंगे उसकी दवाई नहीं मिलेगी। इसीलिए ये बहुत सुंदर तरीका है। आप अमृत वेला अगर कोई प्रॉब्लम आया है, कोई संस्कार बार कर रहा है, चुप नहीं बैठो, बाबा को सुनाओ तो इसका दवाई मिलेगा, उससे संस्कार बदल सकता है। సంస్కారాన్ని మార్చుకోవటానికి మొదటి యుక్తి ఏంటంటే అమృత వేళ మీరు యోగంలో కూర్చొని బాబాకు మీ కఠిన సంస్కారాలు వినిపించండి. బాబా ఇది నాలో ఉంది, ఇది పోయే శక్తి ఇవ్వండి అని. ఎందుకంటే డాక్టర్ బాబా మన దగ్గర ఆ సమయంలో చక్రం వేస్తూ వస్తారు మనందరినీ చూడడానికి అనమాట. ఎందుకంటే హాస్పిటల్లో డాక్టర్ పేషెంట్స్ అందరి దగ్గర చూడడానికి వెళ్తారు కదా, అప్పుడు ఆ పేషెంట్లు పడుకొని ఉన్నారనుకోండి, డాక్టర్ చెకప్ జరగదు అనమాట. పేషెంట్లు ఏం చేస్తారు, కూర్చొని లేచి కూర్చుంటారు అనమాట డాక్టర్ వచ్చే టైంకి. మరి డాక్టర్ చెప్తారు నాకు ఈ కష్టం ఉంది, ఈ కష్టం ఉంది, తగ్గింది, ఇది తగ్గలేదు అనేసి. కొంతమంది పేషెంట్స్ అయితే లేవకపోతే వాళ్ళ చెకింగ్ జరగదు. కొంతమంది లేస్తారు, కూర్చొని ఎలా చూస్తుంటారంట డాక్టర్, ఏం చెప్పారంట ఎలా ఉంది అనేది. మరి ఎలా మందిస్తాడు డాక్టర్? ఎవరైతే చెప్తారో నోరు విప్పి వాళ్ళకి డాక్టర్ చక్కగా అలా ఉందా, ఇంకా ఏంటి సమస్య ఉంది అడుగుతాడు, రాస్తాడు, మందులు సలహా ఇస్తాడు అనమాట. అలాగే బాబా కూడా అమృతమైన రోజు మన దగ్గర చక్రం వేసి చూడడానికి వస్తారు, చెకప్ చేయడానికి అనమాట. అప్పుడు ఎవరైతే పడుకొని ఉంటారో బాబా ఏం చేస్తారు, వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. మరి కొంతమంది లేచి కూర్చుంటారు, పడుకొని ఉంటారు, కానీ ఇలా చూస్తారంట బాబా చిత్రం చూసుకొని కూర్చుంటారు, ఏం మాట్లాడరు, ఏం చెప్పరు. ఎవరైతే చైతన్యంగా ఉండి మనసుతో బాబాతో మాట్లాడుతూ చెప్తారో వాళ్ళకు ఉన్న సమస్య ఏంటి, వాళ్ళలో మార్పు రావాల్సిన సంస్కారాలు ఇంకేమి ఉన్నాయి అన్ని బాబాకు అప్పచెప్పినట్లయితే బాబా దానికి తగినటువంటి సలహా ఇవ్వడానికి మధ్యలో నుండి ఎవరు పంపిస్తారు, లేకపోతే అఖిల్ నోటి నుండి చెప్పిస్తారు, లేదా మురళి ద్వారా వినిపిస్తారు. అప్పుడు మనకి మందు దొరికిపోతుంది అనమాట. कई बोलते हैं यार बाबा तो भगवान है, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बाबा को तो पता है मेरे अंदर ये संस्कार है, तो बताने की क्या जरूरत है। अब डॉक्टर तो पढ़ा लिखा है, वो पेशेंट की बीमारी में जानता है सब, लेकिन फिर भी जब पेशेंट सामने आता है डॉक्टर उसको पूछता आपको क्या हुआ, वो क्या तकलीफ है, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ है, आप चेक करो, थोड़ी बोलता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है लेकिन तो भी बाबा को सुनाना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी बीमारी को मुझे बताओ, नहीं बताएंगे बीमारी बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये बहुत सुंदर पहली युक्ति है, अमृत वेला बाबा को सुनाओ। బాబా కానీ తెలుసు కదా మనం చెప్పాలా ఏంటి అని కొంతమంది ఆలోచిస్తారు అనమాట. అయితే డాక్టర్ అంతా చదువుకుంటాడు కదా, మనం చూడగానే చెప్పేయచ్చు కదా, కానీ అలా అనం కదా. మనం డాక్టర్ అడుగుతాడు ఏంటి ప్రాబ్లం చెప్పండి మీది అంటే మనం నోటితో వినిపిస్తాం అనమాట. అంతేగాని మీరు చదువుకున్నారు కదండి అసలు మీరు చెప్పలేదు ఏంటి నా జబ్బు ఏంటి అంటామా ఏంటి. మరి బాబాకు తెలుసు కదా అని కూర్చుంటే ఎలాగవుతుంది, మన లోపల ఉన్న జబ్బు ఏదో మనమే చెప్పాలి మన నోటితో, మనం బాబాకి ఇది ఉంది నాలోని అనేసి. అప్పుడు బాబా మనకి సలహా ఇస్తారు దాని నుండి ఎలా ముక్తి పొందాలని. అందువల్ల